Social justice through reservation, affirmative actions, Indian and global experience. I've given an excellent topic. Ideology of Dravidian movement in India and the goals of the human rights movement at the global level have many similarities. Indeed, they have parallel history also. The dawn of the 20th century witnessed the emergence of the Dravidian movement in Tamil Nadu. The onslaught of the world wars forced the countries to protect and promote human rights at the global level. Hence, the United Nations Charter was declared to protect human rights. Under the leadership of Roosevelt, human rights were drafted from 1945 onwards and declared in 1948 as Universal Declaration of Human Rights, UDHR. Indian Constitution was also drafted from 1946 onwards. I'm proud to say that during this period, Dravidian ideology was also fine-tuned by the emergence of Dravidar Kazhagam in 1944. Even though our parent organization starts from the self-respect movement and the Justice Party, I will explain all these things in the later portion. Indian Constitution is an embodiment of human rights. Almost all the human rights incorporated in Universal Declaration of Human Rights are seen in the Constitution. The preamble of the Constitution says to secure to all its citizens justice, social, economic, and political. Social, the word comes first. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals. Now, if you look at the human rights, as well as our Constitution, political rights of Universal Declaration of Human Rights are incorporated in the fundamental rights in Part 3 of our Indian Constitution. The economic and cultural rights of UDHR are incorporated in the directive principles of state policies in Part 4. The Protection of Human Rights Act, what does it state? Human right means rights relating to life, liberty, equality, and dignity of the individuals guaranteed by the Constitution are embodied in the international forums, and they are enforceable by courts in India. Therefore, leaders of the Dravidian movement found that their objectives are incorporated in the Constitution itself mainly. DMK was registered as a political party in 1949 to achieve the objectives of the Dravidian ideology through democratic means at the state level within the framework of the Constitution. What actually we mean by human rights in the global perspective? Simple thing, includes social justice in India because of its peculiar caste-based social system. Indian social system prescribes status of a person based on birth only. In India, inequality is embedded based on caste and sex. These discriminations based on caste and sex are against equality, liberty, and fraternity, including the dignity of the individuals. Okay, how can you eradicate these discriminations? These discriminations can be eliminated by affirmative actions of the state. Such affirmative actions are the manifestation of social justice. Providing reservation to the affected persons due to caste and sex are measures of speedy realization of social justice, which are also incorporated in human rights ideals. The first objective of the Constitution is to secure social justice. Provisions are made in the fundamental rights part to provide reservation to socially and educationally backward classes in educational institutions and in employment under Articles 15 and 16. Similarly, political reservations are also provided in Lok Sabha and legislative assemblies of states to the SCs and STs under Articles 330 and 332. For OBC, political reservation was denied. Dravida Munnetra Kazhagam, DMK, selected the constitutional means for releasing
and realizing its objectives of social justice. Social justice is a specific type of justice to realize liberty, equality, and fraternity. Social justice is different from equality in justice. Equality in justice would perpetuate injustice in a caste-based society where birth in a caste determines status and opportunities. Now, I think it will be fitting to go through Justice Mohan sir's book, Law and Social Justice. Let me quote a few things. The page 123, he explains the equality. What is equality? Equality before law doesn't mean equal treatment to all. It means all those who are equal shall be treated equally. It permits, according to Dr. Justice S. Mohan sir, reasonable classification of people, BC, OBC, SC, ST. It prohibits only class legislation. So we cannot talk about economically weaker or economically stronger. Now, Justice Mohan sir, in his book, quotes Aristotle fittingly. Aristotle pointed out that inequality results not only when equals are treated unequally, but also when unequals are treated equally. In view of the reality of existing inequalities, unequal treatment is essential to bring equality. Now, he coins two different words. This could be called protective discrimination or compensatory discrimination. And he says this is permitted by the Constitution. On this basis, reservations are made in educational institutions and employment opportunities. Again, Justice Mohan, page 93, why social justice is an urgent one. What is the role of the court? What is the role of the Constitution? He says, it proceeds like this. The Hindu social structure is ridden with castes and communities which create walls and barriers of segregation. Purely on account of birth, carefully worded, purely on account of birth, which cannot but be accidental, claims of superiority are being done or being made. Hence, the problem of social justice is an urgent and important issue in India. Quoting the court's role and saying about the Constitution, our Constitution declares social justice as one of the central aims. The courts in India must play a vital role. The judiciary shall not only be the sanctuary of those who have been wronged by the strong. Let me repeat. The judiciary shall not only be the sanctuary of those who have been wronged by the strong, but the benign protector of those who are weak and seek refuge against injustice. Now, even though there are several things which are to be mentioned, I would like to go to the theories of justice because I don't have much of time. There are two broader theories of justice. One is justice is the end and law is the means. The second one, law is the end and justice emanates from the law. Justice according to law and law according to justice. Justice is so vibrant and changing. Justice being dynamic, it varies from country to country. Even within a country, it varies from time to time, person to person, age to age, sex to sex. So justice cannot be defined, but law can be defined. But the definition varies from act to act. In India, both theories, that is law according to justice and justice according to law, are merged and synthesized into one in the form of social justice. Therefore, law according to justice and justice according to law mean social justice. Social justice in India can be rendered as follows: by making laws, by administering laws through interpretation, through judgments by courts. Now, gender justice is also part of the social justice. You all know very well the SEDA,
The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, adopted in 1979 by the UN General Assembly, is often described as an international bill of rights for women. Political reservation for women at Panchayat Raj elections, made positive by DMK, is also a type of social justice. DMK and its ideologies will be required till inequality exists or inequalities exist. DMK will fight for social justice as long as birth and gender-based inequality exists. What human rights movements fight against injustice at the global level, DMK is fighting at the Indian level. Now, let me take a few things regarding the reservation policy of the central government and the state governments. வணக்கத்திற்குரிய டாக்டர் பிடிஆர் அவர்கள், பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன் அவர்கள் அவங்களுடைய தொகுப்புரையில சொல்லும் போது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. 1916 இருந்து திராவிட இயக்கத்தினுடைய எப்படி இந்த வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்தினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி என்பது. நீங்க தொடக்கத்துல பேசுறப்ப கூட நம்முடைய தொகுப்பாளர் அவர்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய RSS ஆபத்து, அது போல மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆபத்து, ரிசர்வேஷனே கூடாது, ரிசர்வேஷன் என்பது இருக்கக்கூடாதுன்னு நீங்க நெருப்பை எள்ளி கொட்டுகிறார்கள்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அதனாலதான் 1916 டிசம்பர் 20 இதுதான் the first non-Brahmin manifesto, declaration of the first non-Brahmin manifesto. இன்னும் சொல்ல போனா தென்னிந்திய பிராமணர் அல்லாத பெருமக்களினுடைய சுதந்திர சாசனம். சர் பி.டி. தியாகராயர் 1916 டிசம்பர் 20 முழுவதும் படிக்க எனக்கு நேரம் இல்லை. கடைசி வரி, வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் என்பதுதான் நீதி கட்சி அல்லது தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தின் உயிர்ப்பாக இருக்கிறது. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இன்றைக்கு நீங்க சொல்றாங்கல்ல RSS, மதவெறியர்கள், இந்துத்துவா, இவங்க எல்லாருமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இத சொன்ன உடனே, பி.டி. தியாகராயர் சொன்ன உடனே இந்து என்ன சொல்லுது தெரியுங்களா? வேதனையுடன் ஆச்சரியத்துடன் இந்த ஆவணத்தை படித்தோம், நியாயமற்றது, இது நல்ல நோக்கத்திற்கு இட்டு செல்லாது. அதாவது இன்னைக்கு இப்படி சொல்றாங்கன்னா 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி 105 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கிறதுக்காக இதை நான் கோடிட்டு காட்டுறேன். நியூ இந்தியா சொல்லுது, பிராமணர் அல்லாத இயக்கம் என்பது குறும்புத்தனமான இயக்கம். தேசாபிமானி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராமண ஏடு என்ன சொல்லுது தெரியுங்களா? பிராமணர் அல்லாதாரின் மந்த புத்தியே கல்வியில் அவர்கள் தாழ்ந்திருப்பதற்கு காரணம். நமக்கெல்லாம் சொந்த புத்தி கிடையாது, நம்முடைய மந்த புத்தி தான் நாம் கல்வியில் தாழ்ந்திருப்பதற்கு காரணம்னு 1916 சர் பி.டி. தியாகராயருடைய அறிக்கை வெளிவந்த போது, அதுபோல இன்னொரு பிராமண ஏடு இந்து நேசன் என்று சொல்லக்கூடிய தேச துரோக கட்சி, நான் தான் நினைச்சு பார்க்கிறேன் இன்னைக்கு அதேதான் அந்த பாதையில அப்படியே RSS, இந்துத்துவா, பிஜேபி, மதவெறியர்கள் அந்த பாதையில இருக்காங்க. நீங்க தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம், வணக்கத்திற்குரிய கழகத்தின் தலைவர் மாண்புமை தளபதி அவர்கள் வலிமையாக சமூக நீதி, இடஒதுக்கீட்டை வைக்கிற பொழுது, மத நல்லிணக்கத்தை வைக்கிற பொழுது, எல்லா மதமும் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது, நம்மை போன்றவர்கள் இந்தியாவில் யார் சொன்னாலும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா? தேச விரோதிகள். இதை இன்னைக்கு சொல்லல. இந்து நேசன் என்று சொல்லக்கூடிய பிராமண ஏடு 105 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் அல்லது நீதி கட்சி என்பது தேச துரோக கட்சி என்று அன்றைக்கும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். எனவே நமக்கெல்லாம் முற்பிறவியிலே செய்த தீவினையின் காரணமாகத்தான் படிக்க முடியலன்னு 105 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு அதெல்லாம் பலிக்காது. இது பெரியார் மண், இது பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பக்குவப்படுத்திய மண். 80 ஆண்டு காலம் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் சமூக நீதியை, சாதி மறுப்பை, பெண்ணுரிமையை, இன உரிமையை, மொழி உரிமையை, மதச்சார்பின்மையை இங்கே வளர்த்தெடுத்திருக்கிற மண். அரை நூற்றாண்டு காலமாக மாண்புமை கழகத்தின் தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் அண்ணாவினுடைய லட்சியங்களை, ஐயா கலைஞர் அவர்கள் வெடித்தெடுத்த சிந்தனைகளை நெஞ்சிலே சுமந்து பயணிக்கிற இந்த மண். ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆபத்தும், நான் எல்லா செய்திகளையும் சொல்வதற்கு நேரமில்லை என்றாலும், இன்னைக்கு எம்டெக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர்ங்கிற முறையில நான் சொல்றேன், முன்னாள் துணைவேந்தர்ங்கிற முறையில, முன்னாள் துணைவேந்தர்ங்கிற பட்டமே திராவிட இயக்கத்தால் வந்ததுதான். முன்னாள் துணைவேந்தர், தொகுப்பாளர் சொன்னீங்களே, முன்னாள் துணைவேந்தர், முன்னாள் பேராசிரியர்,
நான் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில ப்ரொஃபசர், PhD பட்டம், இது எல்லாமே திராவிட இயக்கம் தந்திருக்கக்கூடிய எனக்கு தந்த உரிமைகள் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு எம்டெக்ல என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? நம்ம ஏற்கனவே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை அப்படியே தாரை வார்க்கிறதுக்கு தயாரா இருந்தாங்க தமிழக அரசு. மத்திய அரசாங்கம் அதை எடுத்துக்க போகுது. என்ன சொன்னாங்க? இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் கொடுக்க போறோம். ஏற்கனவே அந்த யூனிவர்சிட்டி வித் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் என்ற சிறப்பான தகுதியோடு இருக்கிறது. பல நூற்றுக்கணக்கான ஆசிரியர் பெருமக்கள் அறிவின் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள். அங்க படிச்ச மாணவர்கள் உயர்ந்த நாடுகளில் அறிவு சக்தியாக இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரிய பல்கலைக்கழகம். அந்த பல்கலைக்கழகத்தை இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் கொடுத்தா அரசாங்கம் எடுத்துட்டு போய் இடஒதுக்கீடு போயிடும் அப்படின்னு வணக்கத்திற்குரிய கழகத்தின் தலைவர் மாண்புமை தளபதி அவர்கள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க. இன்னைக்கு அது உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி தெரியுமா? எம்டெக்ங்கிற கோர்ஸ், அந்த எம்டெக்ங்கிற அந்த பயோடைவர்சிட்டி கோர்ஸ்ல ஒரு 40 பேருக்கு மத்திய அரசாங்கம் ஸ்டைஃபண்ட் தராங்களாம். மெரிட் ஸ்டைஃபண்ட், மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க. வருஷம் மாசத்துக்கு 20,000 ரூபாய் தராங்க. அப்படி தர்ற காரணத்தினால நீங்க நல்ல கவனிங்க, இந்த மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கிற காரணத்தினால 69% இடஒதுக்கீட நீங்க அங்க வைக்க கூடாது அப்படின்னு ஆணை மத்திய அரசாங்கத்தை தேர்ந்து வருது. ஒரு கோர்ஸுக்கே இப்படி பண்றீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ்ங்கிறது நீங்க கொடுக்கிற மாதிரி கொடுத்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை அப்படியே அபகரித்து 69 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்பதை ஆழ குழி தோண்டி புதைத்து தளபதி மாண்புமை தலைவர் சொல்லுவாங்களே, வேரிலே சமூக நீதிக்கு வெந்நீரை ஊற்றுகிற முயற்சின்னு நாம சொன்ன பாருங்க, அது உண்மையாகிவிடும். எனவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை. இடஒதுக்கீடுன்னு சொன்னாலே, சமூக நீதினு சொன்னாலே எல்லாரும் தகுதி போச்சு, திறமை போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஒரு காலத்துல. இன்னைக்கு என்னாச்சு? எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர் ஆனால் முன்னேறிய ஜாதி, அவங்க எவ்வளவு மாச சம்பளம் வாங்குறாங்க? 66,666 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறாங்க. 8 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டு வருமானம். அவங்க எல்லாம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள். அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கிறப்ப நீங்க கட் ஆஃப் மார்க் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, யூபிஎஸ்சில ஸ்டேட் பேங்க் எக்ஸாம்ல தகுதி போச்சு, திறமை போச்சு. ரிசர்வேஷன் கொடுத்த உடனே இது எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. 100 மார்க்ல 90 மார்க் மெரிட்ல ஒருத்த வாங்குறாங்க. ஓபிசில 85 வாங்குவாங்க. எஸ்சி எஸ்டில ஒரு 75 வாங்குவாங்க. அப்படியே அதல பாதாளத்துக்கு போயிட மாட்டாங்க. ஒரு 5 மார்க் குறைஞ்சிருந்தா தகுதி போச்சு, திறமை போச்சு அப்படின்னு பேசினாங்க பாருங்க. அவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன், இன்றைக்கு இடபிள்யூஎஸ்ல என்ன கட் ஆஃப் மார்க் தெரியுமா? ஓபிசியை விட கீழே கட் ஆஃப் மார்க். அது கிளாஸ் 1 எக்ஸாம் மட்டுமல்ல, யூபிஎஸ்சில மட்டுமல்ல, ஸ்டேட் பேங்க்ல இருக்கிற எக்ஸாமினேஷன்லயும் கட் ஆஃப் மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஓபிசியை விட கீழே இருக்கு. அப்ப தகுதி திறமையை பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன யோக்கியதை இருக்கிறது? இடஒதுக்கீடு தொடங்குகிற பொழுதே என் பாட்டன் பெரியார் சொன்னார், வணக்கத்திற்குரிய ஐயா கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார்கள். இன்றைக்கும் திராவிடர் கழகத்தினுடைய வணக்கத்திற்குரிய ஆசிரியர் ஐயா வீரமணி அவர்கள் என்னையும் பொன்முடி போன்றவர்களையும் இது போன்ற ஒரு 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 பெருமைக்குரிய மன்றத்திலே உட்கார்ந்து பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை காரணம் ஆசிரியர் ஐயா வீரமணி அவர்கள் எங்களை ஆளாக்கி வளர்த்து எப்படி சொல்ல வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும், மண்டல அறிக்கையில் இருந்து ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் இந்துத்துவாவை என்பதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து எங்களை வளர்த்தவர் திராவிடர் கழகத்தினுடைய ஆசிரியர் வணக்கத்திற்குரிய ஐயா அவர்கள். ஐயா கலைஞர்களுடைய எழுத்தையும் பேச்சையும் அண்ணன் பொன்முடி அவர்களும் நாங்களும் ஆசிரியர் அவர்களோடு பயணித்தவர்கள். இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லுகிற பொழுது நான் ஒன்றும் மேல் ஜாதிக்கு எதிரி அல்ல, மேட்டை இடிக்கணும்னு சொல்லல. மேடு இருக்கு, பள்ளம் இருக்கு. மேடு அப்படியே இருக்கட்டும். ஒரு 100 தட்டு மண்ணை கொண்டு வந்தீங்கன்னா 90 தட்டு, 75 தட்டு அல்லது 69 தட்டு பள்ளத்துல கொட்டு, மீதி இருக்கிற மேட்டுல தொட்டு. அப்ப கொஞ்ச காலம் கழிச்சு பள்ளமும் மேடாகும் என்று சொல்லுவதுதான் இடஒதுக்கீட்டினுடைய அடிப்படை பிரச்சனையை ஒழிய நாம் யாருக்கும் எதிரிகள் அல்ல. இன்றைக்கு இந்த கொரோனா காலத்துல கூட வணக்கத்திற்குரிய கழகத்தின் தலைவர் மாண்புமை தளபதி அவர்களுடைய சாதனைகள்ல சட்ட பாதுகாப்பு பெற்று தந்திருக்காங்க. அருந்தறியதுக்கு 3% இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லக்கூடிய சட்ட பாதுகாப்பை வணக்கத்திற்குரிய கழகத்தின் தலைவர் அவர்கள் பெற்று தந்திருக்காங்க. அதுபோல மருத்துவ இடஒதுக்கீட்டுல சட்ட பாதுகாப்பு பெற்று தந்திருக்கிறோம். இவ்வளவும் இன்றைக்கு இருந்தாலும் கூட நாம் கவனத்தோடு இருக்கக்கூடிய காலம் இன்றைக்கு இருக்கிறது. காரணம், சமூக நீதிக்கு எந்த சூழ்நிலையில் எப்படியெல்லாம் ஆபத்தை உருவாக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மத்திய அரசாங்கம்.
அதை எதிர்த்து கேட்கிற இடத்தில், நான் அரசியல் பேச விரும்பவில்லை, ஆனால் அதை எதிர்த்து கேட்கிற அளவுக்கு இது சமூக நீதிக்கு எதிரானது, இது விவசாயிகளுக்கு எதிரானது, இது மாநில உரிமைகளுக்கு எதிரானது. வேளாண் சட்டங்கள் என்பது நம்முடைய மாநில அரசின் உரிமைகளில் இருக்கிறது. அதை எப்படி நீங்கள் சட்டம் போடலாம் என்று கூட கேட்பதற்கு முடியாத ஒரு மாநில அரசு இன்றைக்கு இருக்கிறது. எனவேதான் மத்திய அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் இடஒதுக்கீட்டை எப்படியாவது ஒழிச்சு கட்டும். அதுவும் தமிழ்நாட்டு மேல அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய கண்ணு. 69 விழுக்காட்டை எடுத்தே தீர வேண்டும், இடஒதுக்கீடு கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய குரல் நீங்கள் தொடக்கத்திலே நம்முடைய டாக்டர் அரவிந்தன் அவர்கள் சொன்னதை போல அந்த குரல் இன்றைக்கு ஓங்கி ஒலிக்கிறது என்று சொன்னால் மாநில அரசு வலிமையாக எதிர்க்கவில்லை. அதையெல்லாம் பற்றி மாநில அரசை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் கவலைப்படவில்லை. காரணம், அதோ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் நம்முடைய வணக்கத்திற்குரிய டாக்டர் PTR பழனிவேல் தியாகராஜன் போன்றவர்கள் அவரெல்லாம் இந்த திராவிட இயக்க சிந்தனையை இந்த மன்றத்தை எடுத்து செய்வது என்பது சாதாரணமானதல்ல. மாசம் ஒன்றுக்கு கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு டாக்டர் PTR பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு இருக்கு. ஆனால் அவற்றையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு சாதாரண சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து, ஆனால் அதே நேரத்தில் திராவிட இயக்கத்தினுடைய சித்தாந்தங்களை முழுமையாக வெற்றி பெற செய்வதற்கு ஒரு அருமையான திராவிட வல்லுநர் மன்றம் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பை உருவாக்கி அதன் மூலம் படித்தவர்களுக்கு இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பத்தி என்ன செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கான அந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் இங்கே வணக்கத்திற்குரிய டாக்டர் PTR பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். அவருடைய முன்னெடுப்புக்கும் அவருக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பிற்கினிய சகோதரர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக, நிர்வாக ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் புகழ்காந்தி, தரணிதரன், அரவிந்தன் செல்வராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனவே தொடக்கத்தில் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்பதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆங்கிலத்திலே சில செய்திகளை சொல்லியிருந்தேன். அதில் தவறு இருந்தால் ஐயா கருணாநிதி போன்றவர்கள் ஆழமாக படித்தவர்கள், சட்டம் தெரிந்தவர்கள். நான் ஒன்னும் சட்டத்துல பெரிய வல்லுநர் கிடையாது. அதுபோல குளத்தூர் மணி போன்றவர்கள்லாம் வேற எதுவுமே தெரியாது. கருப்பு சட்டை, பெரியார், இதுதான் திராவிட இயக்கம் மட்டும்தான் தெரியும். எனவே தவறு இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்க அதை கோடிட்டு காட்டலாம் என்று சொல்லி திரும்பவும் சொல்லுகிறேன், திராவிட இயக்கம் தான் எனக்கு முகவரி தந்தது. தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் ஐயா கலைஞரும் தான் எனக்கு இந்த பெருமையை தந்தார்கள். முன்னாள் துணைவேந்தர், முன்னாள் பேராசிரியர். ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கெமிஸ்ட்ரியில கருப்பா படிக்கிறவனையோ பார்க்க முடியாது. இருந்தாலும் கருப்பா இருக்கிறவன் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கூட ரிசர்வேஷனாலதான் கிடைத்தது. எனவே இந்த ஒரு சிறப்பான மன்றத்தில் உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காக என்னுடைய நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனவே சமூக நீதி என்பது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பேசப்படக்கூடியது. நடந்து முடிந்த அமெரிக்க நாட்டினுடைய தேர்தலில் கூட பைடன் எத்னிக் ஜஸ்டிஸ் தான் சொன்னாங்க. எத்னிக் ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இன நீதி, இன சமத்துவம் தான் சொன்னாங்க. எனவே சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை உலகம் முழுவதும் பேசக்கூடிய வார்த்தை. அந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல எல்லாம் வருது. காஸ்ட் பேஸ்ட், ரிலிஜன் பேஸ்ட், இன அடிப்படையில், மொழி அடிப்படையில், சாதி அடிப்படையில். நம்மை பொறுத்தவரையில், தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் திராவிட இயக்கம் வைக்கக்கூடிய சித்தாந்தம் என்பது எந்த சாதியை பயன்படுத்தி என்னை புட்படுத்தப்பட்டவன், தாழ்த்தப்பட்டவன் என்று சொன்னீர்களோ, எந்த சாதியை பயன்படுத்தி என் உரிமையை நீங்கள் பறித்தீர்களோ, எந்த சாதியை பயன்படுத்தி உயர்ஜாதிக்காரன் தெருக்களில் நடக்கக்கூடாது என்று சொன்னீர்களோ, எந்த சாதியை பயன்படுத்தி வேட்டியை இடுப்பில் அணிய வேண்டும் என்று சொன்னீர்களோ, எந்த சாதியை பயன்படுத்தி செருப்பணிய கூடாது என்று சொன்னீர்களோ, அந்த சாதியை பயன்படுத்தி உரிமைகளை பெற்று தருகிற இயக்கம் தான் திராவிட இயக்கம், திராவிட சித்தாந்தம். அதுதான் சமூக நீதி. அந்த சமூக நீதியை காப்பாற்றுவோம் என்று சொல்லி என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன்.